میں نے کچھ ویڈیو ایسی دیکھی کہ فرق کھوکھر کو بڑا عجیب انداز سے لوگ پیش کر رہے ہیں کہ اس نے نصیب و لال کے کسی فنکشن میں وہ پیسے یا ڈالر لٹا رہا ہے، تو اس کے اوپر بڑی ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ کیا یہ رجب بٹ کی وجہ سے ہے؟ میرا یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال بنتا ہے اس رجب فیملی کے ساتھ کہ جس طرح کی یہ کھیل کھیل رہا تھا رجب، کیا رجب کسی کیس میں اندر نہیں جا سکتا تھا؟ اگر یہ سعودیہ نہ جاتا تو اس کو تو بڑا عرصہ لگ جانا تھا کہ رجب بٹ کی جانب سے سید اقرار الحسن جو کہ اینکر پرسن ہے، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ میری کچھ سفارشات کریں جو علامہ سعد رضوی صاحب ہیں ان سے، یا جو کہ ان کے دیگر جماعت کے لوگ ہیں ان سے میری کوئی سفارش کریں کہ میری کوئی جان خلاصی ہو سکے اور آ کے میں اداروں کے سامنے سلنڈر کروں۔ اور دوسری جانب جو سید علی حیدر شاہ گیلانی صاحب تھے، انہوں نے دھیان دلوایا اس بات پر کہ رجب بٹ جب بھی اپنا وی لوگ کا سٹارٹ کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پاک سے کرتا ہے۔ السلام علیکم جی، مجھے علی رضا شرازی کہتے ہیں اور آپ لوگ اپنا چینل سوچتا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ بھی رجب بٹ کو فالو کرتے ہیں اور اسے اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ وہ ماموں بن گئے ہیں۔ دوسری جانب رجب بٹ کا کیس جو ہے وہ بالکل بھی سولو ہونے کی کسی بھی طرح پر جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ اور دوسری طرف جو مولوی حضرات ہیں، جو علماء کرام حضرات ہیں جنہوں نے اس پر 295A کی FIR کٹوا رکھی ہے، ان میں سے کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ رجب بٹ جو ہے اس نے غلطی نہیں کی اور اس نے گستاخی مذہب نہیں کی۔ اور یہ بات جو ہے رجب بٹ کو بھی پتا ہے، وہ اس لیے جو ہے پاکستان میں آ نہیں رہا اور نہ ہی اس نے پاکستان میں آنا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بھی بتائی تھی اور اس مرتبہ پھر سے بتا رہا ہوں۔ رجب بٹ سعودیہ سے انگلینڈ جائے گا اور انگلینڈ سے کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ کینیڈا شفٹ ہو جائے گا، کیونکہ کینیڈا میں اسائلم جو ہے وہ تھوڑا مشکل سے ملتا ہے اور کینیڈا میں جو ہے اسائلم بالکل آسانی سے مل جاتا ہے۔ اور دوسری جانب جو کینیڈا میں اسائلم ہے وہ کسی بھی فقہ کے لوگوں پر تھوڑا سا مشکل ملتا ہے، اور اہل تشیع حضرات کو جو ہے کینیڈا میں اسائلم بہت آسانی طریقے سے مل جاتا ہے۔ اور میں نے کچھ ویڈیو ایسی دیکھی کہ فرق کھوکھر کو بڑا عجیب انداز سے لوگ پیش کر رہے ہیں کہ اس نے نصیب و لال کے کسی فنکشن میں وہ پیسے یا ڈالر لٹا رہا ہے، تو اس کے اوپر بڑی ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ کیا یہ رجب بٹ کی وجہ سے ہے؟ کمنٹس باکس میں اس میں مجھے بتائیے گا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وہ اس طرح سے رجب بٹ کے خلاف ہے، یا اس نے کوئی رجب بٹ کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کیا ہے، یا اس نے کوئی غلط بات کی ہے۔ اس نے ایک پن کیا ہے چیز کو کہ جیسے کوئی بندہ کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ میرے ادارے موجود ہیں، وہ ادارے اس بات کا فیصلہ کریں، کوئی بھی بندہ قانون میں ہاتھ نہ لے۔ تو کیا فرق کھوکھر نے غلط کیا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میرا فرق کھوکھر کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا رجب بٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ واللہ باخدا میں ان دونوں سے کبھی نہیں ملا اور میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری جانب آج سید پیر حیدر علی شاہ گیلانی جو ہے انہوں نے بہت لمبی چوڑی سپیچ کی رجب بٹ کے حق میں۔ میرے خیال سے یہ جو سید پیر حیدر شاہ گیلانی ہے یہ شہزادہ نشین ہے حضرت بری امام جو رحمت اللہ علیہ ہیں راول پنڈی میں، یہ ان کے شہزادہ نشین ہیں، اور انہوں نے منوان وہ باتیں بتائیں جو رجب بٹ نے اپنے ویلوگ میں کی تھی کہ رجب بٹ نے یہ کہا کہ میں کسی بچوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا، میرے استاد پر 295A کی دفعہ لگی تھی اور مجھ پر 2 لگی ہوئی ہے، ایک 295A اور 295C، حالانکہ دونوں ہی میرے اوپر جھوٹی لگی ہیں کیونکہ میں نے ایسی کسی بھی دفعہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ یہ ساری ڈیٹیل اور واضح انہوں نے بات بتائی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا، یہ بڑے مشہور و معروف جو ہیں سید علی حیدر گیلانی جو بڑے مشہور و معروف ایک صوفی ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ بری امام رحمت اللہ علیہ کی لڑی کے ساتھ ہے، اور یہ شہزادہ نشین بھی ہیں ان کے۔
तो उनका मैं प्रोग्राम देख रहा था, वीलॉग देख रहा था, या उनका वैसे जो स्पीच कर रहे थे वो देख रहा था। तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया कि रजब भट्ट जो है इसने कोई ऐसी तौहीन मजहब नहीं की। और जो उन्होंने फिर एक हवाला दिया मौलाना तारक मसूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जो उनके स्लिप ऑफ टंग की वजह से जो उन्होंने बात कही थी, जो बात मौलाना तारक मसूद साहब ने की थी कि सुमा माज़ल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े नहीं हुए थे, जैसा कि ये कुरान पाक में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी का लक़ब दिया गया है। और उम्मी का मायना लोगों ने जो है वो पढ़ा लिखा ना पढ़ा लिखा यानी कि बनाया है। जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात में वाहिद एक हस्ती है जिन्होंने ये ऐलान किया कि अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। तो किसी ने आज तक ये भी बड़े से बड़े साइंसदान ने ये नहीं कहा कि मैं इल्म का छोटा सा पौधा भी हूँ। और दूसरी जानिब जो सैयद अली हैदर शाह गिलानी साहब थे, उन्होंने ध्यान दिलवाया इस बात पर कि रजब भट्ट जब भी अपना वीलॉग का स्टार्ट करता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर दुरूद पाक से करता है। और जो उसका जरिया माश है, जो जिस तरह से वो वीलॉगिंग करता है, अपनी फैमिली दिखाता है और अपनी वालदा को लेके आता है, अपनी मिसेस को लेके आता है, अपनी सिस्टर को लेके आता है, इससे जो है हमारा कोई सरोकार नहीं। ये बात जो है इस्लाम में तो वाज़िह तौर पर मना की गई है। अगर रजब भट्ट इस बात को समझता है कि मैं अपनी फैमिली को दिखाकर अपना ये कंटेंट बनाऊं, अपने दोस्तों के साथ ये कंटेंट बनाऊं, तो ये उसका पर्सनल मैटर है। ये बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बात की। और अभी मैं मौलाना तारक मसूद साहब के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने फिर से ये बात कही कि मौलाना तारक मसूद को तो बिला जुमा कर दिया आपने, कोई उन पर फतवा नहीं जारी किया और उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने रुजू किया अल्लाह की ज़ात से और उन्होंने माफ़ी मांगी तो सब उलमा कराम खामोश हो गए। तो आज जो है उनसे फतवे भी लिए जाते हैं मौलाना तारक मसूद साहब से, और उनसे हदीसें भी पूछी जाती हैं, उनसे मसले भी पूछे जाते हैं। और एक शख्स जो कि बिल्कुल भी कुरान से ला इल्म है और एक आम आदमी है जिसको बिल्कुल भी कुरान और सुन्नत के बारे में इतना इदराक नहीं है, उस शख्स से अगर छोटी सी भी गलती सरजद हो जाए तो कोई भी उसे माफ नहीं करता। इस तरह की बातें जो है वो पीर साहब ने की, जो रजब भट्ट के किसी छोटे अकाउंट पर ही मैंने देखी, वो जो वीडियो पोस्ट हुई थी यूट्यूब वगैरह पे। तो उसके अलावा जो अब तक की सूरत हाल है उसमें जो नई अपडेट, जो अब की जो सूरत हाल मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि रजब भट्ट की जानिब से सैयद इकरारुल हसन जो कि एंकर पर्सन है, उन्हें ये कहा गया है कि आप मेरी कुछ सिफारिशात करें जो इलामा साद रिजवी साहब हैं उनसे, या जो कि उनके दीगर जमात के लोग हैं उनसे मेरी कोई सिफारिश करें कि मेरी कोई जान खलासी हो सके और आके मैं इदारों के सामने सरेंडर करूं। तो अब जो है सारा केस जो है वो सैयद इकरार जो कि एंकर पर्सन है, वो रजब के जो मुबैना तौर पर ये इतलात है कि वो अब इसके बारे में थोड़ा परसू करेंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि रजब भट्ट को रिलीफ दिया जाए। और इसकी कुछ जैसे एज ए वकील या एज ए ब्रदर कोई बंदा किसी से रिक्वेस्ट करता है, मुबैना तौर पर इतला है कि सैयद इकरार हुसैन जो है वो रजब भट्ट का मामला जो है पाकिस्तान में अब देखेंगे। और रजब भट्ट की जो वीलॉगिंग है वो आप सबको ही पता है कि वो पेंडिंग जो उसके वीलॉग आ रहे हैं और आप सब लोग देख रहे हैं कि रजब फैमिली के जो उसके फादर हैं अफजल भट्ट साहब, वो अपनी बहू को जो चुप कराता हुआ देखा जा सकता है उनको, और उनकी वालदा कहीं रो रही हैं, बिलबिला रही हैं कि मेरा बेटा जो है उसके बगैर हमने ईद की और हमने बड़ा परेशानी में ये ईद के दिन गुजारे। तो मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल बनता है इस रजब फैमिली के साथ कि जिस तरह की ये खेल खेल रहा था रजब, क्या रजब किसी केस में अंदर नहीं जा सकता था? अगर ये सऊदीया ना जाता तो इसको तो बड़ा अरसा लग जाना था, तो फिर इसके वालिदैन ने क्या करना था? ये सारी चीजें आप लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप लोग क्या चाहते हैं और क्या
समझते हैं कि रजब भट्ट को पाकिस्तान आ जाना चाहिए और अपने आप को इदारों के सामने सिलेंडर कर देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को भी खत्म करने जा रहा हूं और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि रजब भट्ट को पाकिस्तान आना चाहिए, इदारों के सामने अपने आप को सिलेंडर करना चाहिए? क्या जो जमात रजब भट्ट के ऊपर FIR करवाई है उसे रजब भट्ट को माफ कर देना चाहिए और रजब भट्ट से FIR उठा देनी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सोचता पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।